باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک، یا بعض روایات میں برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خدایا مجھے استغفار کرنے والوں میں اور عبادت گزار صالح کردار بندوں میں قرار دیتے اور اپنی مہربانی سے اپنے مقرب اولیاء میں شمار کر لے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 5ویں تاریخ میں بندہ اپنے خدا سے کچھ بندوں میں شامل ہونے کی دعا کر رہا ہے۔ پہلے جن بندوں میں شامل ہونے کی دعا کر رہا ہے وہ ہے پروردگارا مجھے مستغفرین میں قرار دے۔ مستغفر یعنی استغفار کرنے والے، حقیقی توبہ کرنے والے۔ پروردگار مجھے حقیقی توبہ کرنے والوں میں قرار دے۔ دوسرے، پروردگارا مجھے ایسے صالح بندوں میں قرار دے کہ جو تیرے اوپر یقین رکھتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ تیسرے، پروردگارا مجھے اپنے مقرب اولیاء میں قرار دے۔ لہذا پہلا مطالبہ جو بندہ کر رہا ہے، پروردگار مجھے مستغفرین، سچی توبہ اور استغفار کرنے والوں میں قرار دے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کہتے کس کو ہے؟ جب آپ علماء کے اقوال کی جانب دیکھیں گے اور استغفار کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا استغفار اور توبہ یعنی باطل کو چھوڑ کر حق کی جانب آ جانا۔ استغفار و توبہ یعنی گناہوں کے راستے کو ترک کر کے عبادت کی راہ کو اختیار کر لینا۔ استغفار اور توبہ یعنی خیانت کو چھوڑ کر امانت کی راہ کو اختیار کرنا، امانت کی راہ کو اپنانا۔ استغفار اور توبہ یعنی ریاکاری کو چھوڑ کر اخلاص کی راہ کو اپنانا۔ استغفار اور توبہ یعنی ظلم و ستم ترک کر کے عدل و آشتی کی راہ کو اپنانا۔ توبہ و استغفار یعنی خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر تقوی کی راہ کو اختیار کرنا۔ یہ ہے استغفار۔ اگر انسان باطل کو نہ چھوڑ سکے اور پورے دن کہتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو شاید اس سے کوئی فائدہ ہونے والا، جبکہ کثرت استغفار یہ بھی ایک فائدہ رکھتی ہے، لیکن صرف لقلقے زبانی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا باطل کو جب تک چھوڑ نہ سکے، گناہوں کو ترک نہ کر سکے، خیانت کو چھوڑ نہ سکے، ریاکاری کو دور نہ کر سکے، ظلم و ستم سے بچ نہ سکے، خواہشات نفسانی کے جال میں پھنسنا نہ چھوڑے، اس وقت تک انسان توبہ و استغفار نہیں کر سکتا۔ شرائط استغفار معصومین نے کچھ ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ جب تک یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک انسان حقیقی اور سچی توبہ کرنے والا شمار نہیں ہو سکتا۔ جناب کمیل ابن زیاد کے، جن کے نام سے دعائے کمیل ہے، انہوں نے مولا کائنات سے استغفار کے بارے میں سوال کیا کہ مولا استغفار کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ کمیل استغفار کے 6 جز ہیں، استغفار کے 6 حصے ہیں۔ کا مولا وہ کیا ہے؟ کا پہلا حصہ یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کے اوپر پشیمان، جو گزشتہ گناہ ہیں ان کے اوپر پشیمان ہوں۔ کا مولا دوسرا آئندہ کبھی گناہ انجام نہ دے، یعنی جو گناہ کر چکا ان کے اوپر پشیمان ہوں، ان کے لیے کہے استغفر اللہ، اور اسی وقت یہ ارادہ کرے کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسری شرط ہے حقوق العباد کا ادا کرنا، کا جب تک ایک بندہ
बंदों के हुकूक को अदा नहीं कर देगा, उस वक्त तक इस्तग़फ़ार करता रहेगा तो उसका इस्तग़फ़ार वो इस्तग़फ़ार नहीं होगा। का चौथा रुकन है हुकूकुल्लाह को अदा करना। जब तक वो वाजिबात को अंजाम नहीं देगा, मुहर्रमात को छोड़ने नहीं लगेगा, उस वक्त तक वो इस्तग़फ़ार नहीं करेगा। का मौला पांचवा रुकन ये है कि इंसान माले हराम से इंसानी जिस्म जो बना है, इस जिस्म के ऊपर जो गोश्त चढ़ा है, जब तक वो गोश्त पिघल ना जाए, जब तक वो गोश्त खत्म ना हो जाए और उसकी जगह हलाल ग़िज़ा के ज़रिए से दूसरा गोश्त ना बन जाए, उस वक्त तक तब्दील यानी दूसरा गोश्त दूसरे गोश्त से तब्दील ना हो जाए, उस वक्त तक उसका इस्तग़फ़ार काबिल कबूल नहीं है। फिर उसके बाद छठी चीज़ मासूम ने इरशाद फरमाई मौला ने का अपने बदन को फिर वो इबादत की सख्तियों के लिए आमादा करे। का ये 6 चीज़ें हैं, अगर ये 6 चीज़ें इंसान के अंदर पाई जाती हैं तो फिर वो इस्तग़फ़ार करने वालों में शुमार किया जाएगा। अगर ये 6 चीज़ें नहीं हैं, इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे लेकिन दूसरों के हुकूक को पामाल करता रहे, इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे लेकिन एक लम्हे के पार फिर गुनाह का इरादा करे, तो फिर वो इंसान इस्तग़फ़ार नहीं कर रहा है। इस्तग़फ़ार की कुछ निशानियां हैं, कुछ अलामतें हैं। का पहली इस्तग़फ़ार का फ़ायदा ये है, पहला इस्तग़फ़ार की निशानियां ये हैं कि वो परेशानियों से रिहाई पा जाएगा। मन अक्सर अल इस्तग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा। तमाम परेशानियों से खुदा अगर इस्तग़फ़ार करेगा, फिर वो ये सोचे कि अगर मैंने इस्तग़फ़ार किया, लोगों के हुकूक को मैंने किसी का माल ग़स्ब किया था, मैं देने के लिए जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। खुदा ने कहा कि नहीं, तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो तुम्हारी परेशानियों को मैं दूर करने वाला हूँ, तुम मेरे लिए कदम उठाओ, तुम्हारी परेशानियों को दूर मैं करूँगा। दूसरी चीज़ एहसास अमनीयत है। हर तरह के खौफ से, अगर मैंने किसी का हक गस्ब किया था, अगर मैंने किसी के हक को पामाल किया था, अगर मैंने कोई ऐसा गुनाह किया था, फिर मैं बारगाह खुदाबंदी में गया, परवरदिगार उस गुनाह को माफ़ कर दे, दोबारा मैं इस गुनाह को नहीं करूँगा, मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। तो खुदा कह रहा है हर तरह के खौफ को अगर तुम हकीकी इस्तग़फ़ार करने वाले हो तो हम दूर करेंगे। वमिन कुल्ले खौफिन अमना, हर खौफ से हम तुमको अमान अता करेंगे। और तीसरी चीज़ कम मुश्किलात ज़िंदगी से निजात। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल होगी, कोई भी परेशानी हो, तुम इस्तग़फ़ार करो। लिहाजा तारीख़ में ऐसे बहुत से वाक़यात मिलेंगे, खुद मौलाए कायनात कि मौला बहुत से अफराद आते हैं, अलग अलग आते हैं, मौला मेरे लिए मुश्किल है, पैगम्बर मौला ने इरशाद फरमाया इस्तग़फ़ार करो। फिर दूसरा आया का मौला मेरी ये मुश्किल है, मौलाए कायनात ने फिर इरशाद फरमाया कि तुम इस्तग़फ़ार करो। तो ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं, हर मुश्किल का इलाज इस्तग़फ़ार में। मौला ने इरशाद फरमाया वमिन कुल्ले ज़ीक़िन मखरजा, तुम्हारी ज़िंदगी की हर मुश्किल का हल तुमको इस्तग़फ़ार में मिलेगा। और चौथी चीज़ के जो इस्तग़फ़ार करने वाले को नसीब होगी, उसको मिलेगी रोज़ी में ज़्यादती। अब चाहे वो रोज़ी मादी हो चाहे मानवी हो, हकीकी इस्तग़फ़ार करने वाले की रोज़ी में ज़्यादती होगी। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, उसके रिस्क में इतनी ज़्यादती होगी, इतना बढ़ावा होगा कि जिसको वो शुमार भी नहीं कर सकता। लिहाजा इंसान को इस्तग़फ़ार करना चाहिए। जब इंसान इस्तग़फ़ार करेगा तो फिर उसके ऊपर उसके सामने से तमाम की तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। और खुदावंद आलम खुद ये इस्तग़फ़ार की अहमियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाते कि अगर मेरा कोई बंदा मेरी बारगाह में आता है, मासूम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा खुदा की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता है, उसकी बारगाह में जाता है, तो खुदावंद आलम उन मलकों, वो मलक के जो उसके कंधों पर बैठे हैं, उसके आमाल लिखते हैं, उनके जहन से उसके आमाल को, उनकी बुराइयों को ख़त्म कर देता है। और फिर ज़मीन पर जहाँ पर उसने वो काम अंजाम दिए हैं, उस ज़मीन को हुक्म देता है कि वो भी भूल जाए, वो ज़मीन भी भूल जाती है, जिस ज़माने में वो ज़माना भी भूल जाता है। अल मुख्तसर ये कि उसकी पूरी ज़िंदगी फिर नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। लेकिन हकीकत तभी होगा ऐसा कि जब इंसान हकीकी इस्तग़फ़ार करे। बनी इसराइल की एक औरत थी, फाहिशा औरत, उसकी ये दास्तान मिलती है कि वो फाहिशा थी, लोगों को गलत फेल के लिए उकसाती थी, खूबसूरत अपने आप को सजा बनाकर बैठती थी ताकि लोग आएं और वो गलत काम अंजाम दें।
तो वो बैठी हुई थी। रिवायात ने बताया कि एक आबिद था जो उधर से गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस औरत पर पड़ी तो फौरन उसके हुस्न जमाल में गर्क हो गया, फौरन उसके दरवाजे पर पहुंच गया। जब उसके दरवाजे पर पहुंचा तो उसने, जो उसका निगहबान था, उसने कहा कि पहले 10 दिरहम दो, 10 दिनार दो, फिर उसके बाद अंदर जाना। उसने कहा अभी तो मेरे पास नहीं। कहा फिर तुम अंदर नहीं जा सकते। वो आबिद घर में आया, अपने घर आया, और आने के बाद जो उसके पास असासा था उसने बेचा। बेचने के बाद वो लेकर गया 10 दिरहम और देकर उसको दरबान को, जो उसका निगहबान था, उसको दिया। देने के बाद फिर वो अंदर गया। जब उसके पास जाकर बैठा और बैठकर जब वो गुनाह करना चाहता था तो एक मर्तबा जैसे ही वो गुनाह के लिए कदम बढ़ा रहा था उसको खुदा का तसव्वुर आया और उसने एक आह भरी, एक चीख मारी और मारने के बाद कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, मैं ये क्या कर रहा हूँ। और फौरन वहां से निकलने लगा। जैसे ही वहां से निकल रहा था उस फाहिशा ने पूछा कि तुम मुझ जैसी खूबसूरत को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मुझ जैसी खूबसूरत तुमको ना मिलेगी। तो एक मर्तबा उसने कहा कि तुमको क्या पता तुम्हारी क्या खूबसूरती है, मेरा खुदा इतना खूबसूरत है कि जिसको आखिर मुझको हो क्या गया था कि मैं इतनी देर के लिए अपने खुदा को भूल गया था। मेरा खुदा देख रहा है और उसकी निगाहों के सामने मैं ये जुर्म अंजाम, ये गुनाह अंजाम दे रहा हूँ। बस जैसे ही उसने ये कहा एक मर्तबा फौरन वो घर से बाहर निकला, चीखता चिल्लाता भागा। जैसे ही वो ये कहकर निकला कि मेरा खुदा देख रहा है, उसकी निगाहों के सामने मैं गुनाह कर रहा हूं, रिवायत ने बताया कि फौरन उस औरत ने कहा परवरदिगार, और मुझ जैसे खताकार की ये सिर्फ एक गुनाह, एक दिन एक गुनाह करने के लिए आया था, तो उसने, वो तेरा इतना तसव्वुर रखता है और मैं तो तेरी इतने साल से गुनाहगार हूँ, सिर्फ खुद गुनाह नहीं कर रही हूँ बल्कि दूसरों को गुनाह के ऊपर उकसाती भी हूँ। परवरदिगार, क्या मेरी माफी हो सकती है? क्या तुम उसको माफ कर सकता है, मेरी तौबा को कबूल कर सकता है? उसी वक्त उसने तौबा की और ये अहद किया कि अब मैं कभी ये गुनाह अंजाम नहीं दूंगी। लिहाजा पहली चीज थी, जो गुज़िश्ता गुनाह कर चुके हो उनके ऊपर इस्तगफार करो, अब उनको नहीं करोगे, और दूसरे आइंदा कभी कोई गुनाह नहीं करोगे। उसने कहा कि परवरदिगार मैं कभी गुनाह नहीं करूंगी। लिहाजा उसने मुद्दतों जिंदगी बसर की, जब कई साल हो गए उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो उसके दिल में एक मर्तबा एक हसरत हुई कि जिस इंसान के एक जुमले ने मेरी जिंदगी बदल दी, अगर मैं अपनी जिंदगी को उसी की खिदमत में गुजार दूं तो कितना अच्छा होगा। उसने दुआ की परवरदिगार, मैं उस इंसान से शादी करके उसकी खिदमत करना चाहती हूँ कि जिसके एक जुमले ने मेरी जिंदगी को बदल दिया था। लिहाजा वो फौरन उठी और इस नियत से कि मैं उस बंदे खुदा की खिदमत करूंगी आई। ढूंढती हुई जब उसको पता चला, उसके सिफात के जरिए से उस बस्ती में आई और आने के बाद जैसे उसके सामने पहुंची, सलाम किया, उससे कुछ बातें की और बातें करने के बाद उससे कहा कि तुमने मुझको पहचाना? कहा नहीं, मैंने तुमको नहीं पहचाना कि तुम कौन हो। तो उसने फौरन अपने चेहरे से नकाब हटाई। हटाने के बाद तारीख ने बताया कि जैसे ही उस आबिद ने उस औरत को देखा, एक मर्तबा सर्द आह खींची, आसमान की जानिब अपने रुख को किया। रुख को करने के बाद, चेहरे को करने के बाद कहते या अल्लाह, ऐसे दर्द भरे लहजे में या अल्लाह कहा कि उसकी सांस रुक गई, वो फौरन मर गया। जैसे ही वो मरा, फौरन इस औरत ने दुआ की, परवरदिगार अगर तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, तुझको पता है कि मैं सच्ची नीयत के साथ इसकी खिदमत करने के लिए आई थी कि मैं इससे शादी करूंगी, शादी करने के बाद इस बंदे मोमिन की, इस तेरे बंदे की खिदमत करूंगी, खिदमत गुजार रहूंगी। अगर तूने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है तो परवरदिगार, अगर इसने मुझको ना अपनाया तो अब मैं दुनिया में फिर किसी और की रहना नहीं चाहती, मुझको मौत अता फरमा। लिहाजा तारीख ने बताया कि फौरन उसको मौत आ गई। तो हकीकी इस्तगफार अगर होगा, फिर गुनाह करने का ना होगा, तो खुदावंद आलम उसके इस्तगफार को कबूल कर लेगा। तो पहली चीज जिसकी दुआ की कि परवरदिगार मुझको मुस्तगफिरीन में करार दे। दूसरा मुतालबा वजअलनी फीही मिन इबादिका सालिहीन कानितीन, परवरदिगार मुझे सालिहीन में करार दे। साले बंदे, जिस वक्त हम कुरान मजीद की आयत को देखेंगे तो कुछ लोगों को साले बंदे करार दिया गया, जैसे हज़रत शुएब साले बंदे हैं, हज़रत हूद साले बंदे हैं, या कुछ वो अफराद की जो खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, नेकियों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, क़यामत के ऊपर ईमान रखते हैं,
وہ نیکیوں کی جانب تیزی سے قدم آگے بڑھاتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی صالح بندے ہیں۔ لہٰذا ہم ہر بندے سے معصوم نے کہا کہ تم یہ دعا کرو مستغفرین میں شامل ہونے کے بعد کہ پروردگار صرف ہم کو مستغفرین میں نہ رکھنا بلکہ صالحین میں قرار دینا۔ تیسرا مطالبہ بندہ کرتا ہے وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، پروردگار صرف صالحین تک بھی ہم کو محدود نہ رکھنا، اپنے اولیاء، وہ اولیاء کے جو مقرب ہیں۔ جس وقت آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے گا، تاریخ قرآن کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں 3 طرح کے اولیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلے اولیاء شیطان، دوسرے اولیاء طاغوت، تیسرے اولیاء اللہ۔ اور ان تینوں اولیاء کے تذکرے میں جن کی اولیاء اللہ کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، کا پہلی صفات اولیاء خدا کے اولیاء الہی کی یہ ہے کہ جب وہ خدا کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ولی اللہ ہو جاتے ہیں، تو ولی اللہ کو، اولیاء الہی کو نہ کائنات کی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا حزن و ملال۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دوسرے کہ جو اولیاء الہی ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، وہ اندھیروں سے نکال کر انسان کو نور کی جانب لاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اولیاء الہی جو خدا کی صفت ہے وہی اولیاء الہی کی صفت ہوگی کہ وہ ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے کر آئیں گے۔ اور پھر ایک اولیاء الہی کی کہ وہ متقی ہوتے ہیں، اولیاء الہی صرف اور صرف متقی افراد ہوتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء صرف اور صرف متقی افراد ہوتے ہیں۔ یا میں المختصر یہ کہوں کہ اولیاء الہی کی وہ تمام کی تمام صفتیں کہ جو خدا بند عالم کی صفتیں ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام صفات جو خدا کی ہیں وہ اولیاء الہی کی صفات ہوتی ہیں۔ لہذا معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تم خدا سے دعا کرو پروردگار ہم کو مستغفرین میں قرار دے، مستغفرین کے بعد ہم کو صالحین میں قرار دے، صرف صالحین تک بھی ہم کو محدود نہ رکھنا بلکہ ہم کو اولیاء، اپنے اولیاء میں قرار دے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں برحمتک یا ارحم الراحمین، پروردگار تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تیرے جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ رحم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے کرم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بس اتنا پہچان لیں کہ رحمت کے 100 حصے ہیں۔ احادیث میں وارد ہوا روایات اسلامی میں کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ صرف والدین اور ماں کے اندر خدا نے رکھا ہے۔ ماں اور باپ کے اندر، ماں کے اندر صرف ایک حصہ رکھا، اس کے علاوہ پورے کے پورے 100 کے 100 حصے، 99 حصے خدا بند عالم کے اندر ہیں، خدا بند عالم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ایک ماں اپنے بچے کی ہر غلطی کو معاف کر دیتی ہے، اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، تو اب سوچو وہ خدا کتنا رحمان ہوگا کہ جس کے اندر اتنے حصے پائے جاتے ہیں۔ لہذا وہ آواز دیتا ہے تم ایک قدم میری جانب بڑھاؤ، پھر میں تمہاری طرف دوڑا چلا آؤں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، تم ہماری راہ میں قدم آگے بڑھاؤ، ہم تمہاری ہدایت کرتے چلے جائیں گے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں مستغفرین میں قرار دے، پروردگار ہمیں صالحین میں قرار دے، پروردگار ہمیں اولیاء الہی میں قرار دے اور اولیاء الہی سے محبت کرنے والوں میں قرار دے۔ مالک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ ہمارے رمضان کے اس 5ویں دن میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد